салом, имрӯз ҷумъа 12 ноябр аст. барномаи ахбори озодиро ман хиромон бақозода тақдим мекунам. сархати хабарҳои соат аз ин қарор аст. ширкати ҳавоии Белавия бо талаби Туркия аз интиқоли шаҳрвандони Ироқу Сурия ба Минск худдорӣ мекунад. буҳрони муҳоҷират дар марзҳои Аврупо шиддат мегирад. расман маҳдудият нест, вале барқ ҳам нест. сокинони Таҷикистон аз барқи тоҷик талаб доранд ки уҳдадориҳои қонуниашро иҷро кунад. ман намехӯрам, гӯшт намегардам, свет ма пур мекунам ки ман дар рӯшанӣ бошам, дар гармӣ. ҳам бору мошини соҳибкоронро мусодира кардандру ҳам латукӯбашон карданд. даъвои ду соҳибкорзан аст сӯхт бо идораи гумруки вилоят. бору фурорду мошини мана ҷавоб диҳад. хайр бор ба шубҳаошон бошад, мошини ман ҳама документаш ҳай. ширкати давлатии ҳавоии Белавия имрӯз эълон кард ки бо дархости мақомоти Туркия интиқоли шаҳрвандони Ироқ, Сурия ва Яманро ба Беларус аз Туркия хотима медиҳад. ин қарор дар пасманзари буҳрони муҳоҷират дар марзи Беларус ва Иттиҳоди Аврупо қабул шудааст. мақомоти Минск барои эҷоди буҳрон дар марзҳои Иттиҳоди Аврупо мавриди интиқоду маҳкумияти ғарбу Аврупо мебошанд. Беларус барои ба марзҳои Аврупо тела додани ҳазорҳо муҳоҷирони ховари миёнаву Африқо танқид мешавад. ахиран Брюссел дар як даъваташ аз чанд кишвар аз ҷумла Тоҷикистон хост ки парвозҳоро ба Беларус маҳдуд кунанд. ин мавзӯъро ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа таҳқиқ кардааст ва ҳоло ӯ бо мо дар студия мебошад. Шаҳло, оё заминаи чунин даъват ба Тоҷикистон чӣ буда метавонад? воқеан ҳам хиромон буҳрони муҳоҷират дар марзҳои Беларус бо кишварҳои аврупоӣ шиддат мегирад, вале дар ин росто ба Тоҷикистон ҳам муроҷиат кардани мақомоти Беларус хиромон мақомоти Брюссел дар душанбе бештар бо тааҷҷуб қабул шуд. суҳбатҳои мо бо намояндагони сохторҳои дипломатии Тоҷикистон ва Аврупо нишон дод ки онҳо то ҳол дар бораи эҳтимоли дар марзҳои аврупоӣ ҳузур доштани муҳоҷирони тоҷикистонӣ иттилоъе надоранд. воқеан ҳам дар гузаштаҳо даҳҳо паноҳҷӯи сиёсиву иқтисодии тоҷикистонӣ маҳз тавассути Беларус ба Аврупо роҳ ёфта буданд. ҳоло масъулон дар фурудгоҳҳои Тоҷикистон ва ҳам бархи билетфурӯшиҳо ба Радиои Озодӣ гуфтанд ки то як моҳи пеш ҳавопаймоҳои чартерии ширкати Белавия ба самти Беларус парвозҳо анҷом медоданд. парвозҳои доимӣ бо Минску Душанбе вуҷуд надоранд. ба гуфтаи ҳамсӯҳбатони мо аксари харидорони ин билетҳо шаҳрвандони Тоҷикистон яъне муҳоҷирони корӣ мебошанд ки бо ҳадафи ворид шудан ба хоки Русия ба Беларус парвоз мекарданд. шаҳло, то ҷое медонем ҷомеаи Аврупову ғарб Беларусро барои истифодаи инсонҳои бенавову фирорӣ аз ҷангҳои кишварҳои сеюм ҳамчун силоҳ дар даъвоҳои сиёсӣ шадидан интиқод карданд. дар ин замина чӣ тафсилоте ҳаст? бале хиромон буҳроне ки бо паноҳҷӯён дар марзи Беларус ва Полша ба амал омадааст рӯзи панҷшанбе дар иҷлосияи шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид матраҳ шуд. узви Аврупоии шӯро ва ҳам Амрико Минскро дар шиддат гирифтани авзо муттаҳам карданд. мо аъзои кунунии шӯрои амният аз иттиҳоди Аврупо, Эстония, Фаронса, Ирландия якҷоя бо Норвегия, Британияи Кабир ва Иёлоти Муттаҳида ки бо мо ҳамроҳ шуданд, инчунин узви ояндаи шӯрои амният Албания истифодаи муташаккилонаи одамонро маҳкум мекунем. Беларус барои ҳадафҳои сиёсияш ҳаёт ва некуаҳволии мардумро зери хатар гузошта қасд дорад вазъро дар кишварҳои ҳамсоя ва марзи хориҷии Иттиҳоди Аврупо ноором сохта таваҷҷӯҳро аз нақзи ҳуқуқи башар дар кишвари худ дур кунад. суҳбати намояндаи Эстония дар созмони милал буд. ба қавли ин кишварҳо Александр Лукашенко таҳдид ба назму суботи минтақа шуда амалкарди Беларус вокуниши қатъии байналмилалиро тақозо мекунад. дар навбати худ муовини намояндаи доимии Русия дар созмони милали муттаҳид Дмитрий Полянский қайд кард ки вазъ дар марз пеш аз ҳама Аврупоро бадном мекунад. буҳрони муҳоҷирати ғайриқонунӣ дар марзи Беларус бо Полша бар асари талоши вуруди паноҳҷӯён аз ховари миёна ба амал омадааст. чандин ҳазор нафар ба истилоъ дар дом қарор гирифтанд, яъне онҳо на ба ҳудуди Иттиҳоди Аврупо гузашта метавонанд ва на ақиб ба ватани худ. ташаккур. ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа буд бо тафсилоти буҳрони муҳоҷират дар марзҳои Аврупо ва Беларус. дар ин фурсати барнома ҳамроҳ порае аз гуфтугӯҳо дар барномаи гапи озодро мебинем ки ин ҳафта дар бораи қазияи пурсару садои латукуби Мадина Мамаҷонова
یک جوانزن تاجیک و هم درباره جبر و ظلم و زورآوری به زنان در تاجیکستان بحث میکند. حامیان حقوق و وکیلان دفاع در این برنامه گفتند که چرا در کشور اگر به زن ظلم شود بسیاری ها میگویند عیب خودش است. چرا باز بعد مدت این زن به نزد همون شوهر بدرفتار برمیگردد؟ به این شما چی میگویید؟ بله، من همون استریوتیپ هایی که حاضر همون پرسیدید، یعنی وقتی که زن از عذاب و شکنجه زورآوران یعنی شوهر یا خشکامه یا دیگر گریخته به خانه پدر برد، تمام اطرافیان از جمله خود اهل عائله همون زن هم خود زن گناهکار میکند که تو باید وزنی میشدی، تو باید طاقت میکردی. خانم معظمه خان، شما به این مسئله چی میگویید؟ خود اهل عائله همون زن که پیشتر آمده است، یعنی که لطکوب شده است آمده است، اونها مجبور میکنند یا اینکه نصیحت میکنند که وای زنها باید برگشته روند، تحمل کنند همه چی که گذشته است. این چنین باید یعنی ببینید، یعنی خود زنها نصیحت میکنند، راهنمایی میکنند که نه برگرد و به خانه رو. بینندگان عزیز، این بحث جالب را می توانید فردا روز شنبه ساعت 10 به وقت دوشنبه و 12 به وقت مسکو در همین کانال آزادی ویدیو و هم وبسایت azadi.org و صحیفه رادیوی آزادی در فیسبوک تماشا کنید. یادتان نرود که دوستانتان را هم آگاه کنید. به برقی های بدون آگاهی در منطقه های تاجیکستان که در عموم تخمینا 2 ماه است دوام دارد، مسئله عهده‌داری های شرکت تأمین کننده برق در پیش اهالی را داغ کرده است. بر اساس قراردادهایی که میان استفاده برندگان برق و شرکت تأمین کننده آن برق تاجیک امضا می شود، اجرا نشدن شرط سازش از جانب این یا آن طرف جوابگری دارد. حالا بسیار ساکنان تاجیکستان که میگویند پول برق را سری وقت پرداخت کرده ولی خودی برق را نمی بینند، از برق تاجیک هیچ پاسخ مشخصی به برقی را به دست آوردن نمی توانند. گزارش همکاران ما برات یوسفی و علیشیر ظریفی در این باره. ساکنان چند بینای دوشانه در دهه استقلال ناحیه رودکی از آن شکایت دارند که زیاده از 1 ماه باز برق در منزل‌هایشان بیشترین ساعت‌های شبانه روز قطع می‌شود، ولی به قول آنها کسی سبب بی‌آگاهی پیشکی قطع کردن برق را شرح و توضیح نمی‌دهد. این حالت برایشان مشکلی زیاد آورده است. 250 من نمیخورم، گوش نمیگردم، سویت ما پر میکنم که ما در روشنی باشم در گرمی. ایچ خیلی زندگی ایمو، ایچ خیلی حال ایمو. گروهی از زنان این محله برای شکایت از بی‌برقی نزد حاکمیت ناحیه رفتند، اما مشکلشان همان باقی مانده و با سوال چرا برقشان را قطع میکنند پاسخ نیافتند. نیست، کارای برقی ندیدیم و یگان چی نیست. به آگاهی قطع کردن برق بیشتر از 1 ماه است که در تمام منطقه‌های کشور مشاهده می شود. این در حالی است که در سند شهرنامه میان شبکه‌های برق تاجیک و مشتریان تاکید شده است که ساکنان از قطع شدن برق باید آگاه کرده شوند. در شرکت برق تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا قبل از قطع نیروی برق مردم را آگاه کرده بودند، کسی پاسخ نداد. رادیوی آزادی دیگر باره به شرکت برق تاجیک نامه رسمی رساند، اما تا زمان تهیه گزارش به آن پاسخ نگرفت. با توجه به عهده‌داری‌های طرف شرکت و مشتری، بعضی حقوقشناسان بر اینند که خاموشی مقامات و بدون آگاهی قطع نمودن برق نقض حقوق مشتریان است و آنها حق دارند طرف دیگر را تا دادگاه کشند، زیرا به قول آنها به آگاهی خاموش و دادن برق خطرناک هم است. هنگامی فرض کردیم یگان کارهای پروفیلاکتیکی گذراندن، یگان تعمیرها گذراندن، یعنی که در هنگام تنفس گذراندن، البته هنگام اعلان کردن تنفس البته باید مشتری پیشکی آگاه کرده شود. حتما در قانونگذار خودش معین کردگی است. محدود کنی این نیز همین خیلی است. پیشکی الکی معین میشود و محدود کنی خودی همون لیمیتی که در مردم امروز میگویند محدود کنی است. وقتی که نارسایی برق است، دیگر پرابلم ها هست، مثلا پیشکی آگاه میکنن، معین میکنن و آگاه میکنن. 1 روز پیش از تهیه گزارش برخی از ساکنان شهر خوجند پیامکی از شرکت برق تاجیک دریافت کردند که در آن هشدار می‌دهد در صورت صرفه‌کارانه استفاده نکردن برق در منزل‌هایشان را قطع می‌کنند، اما درباره معیار استفاده چیزی گفته نشده است. حاضر همه هم صرفه‌کار شدگی، چون که سویتا قیمت شدگی کجا همه هم یک تا خانه گرم کرده میشن.
زمستون به یگان خیلی خانه مل گرم که نمیشنیم همه یکتا خانه گرم میکنن. یک مسئول شرکت برق تاجیک در شهر خوجند در شرح پیامک این شرکت به ساکنان گفته است که آن به خاطر صرفه برق بوده خصوصیت توسعوی دارد. مقامات تاجیکستان سال 2017 اعلام کردند که لیمیت برق در تاجیکستان به مال تاریخ تبدیل شده است، ولی با گذشت 4 سال هنوز هم حالتهای قطع برق تکرار می شوند. در ولایت سوغد دو صاحبکار زن از اداره گمروک ولایت شکایت دارند که یک ماه این جانب نه سرنوشتی باری مصادره شده و نه ماشینشان معلوم است. گمروک میگوید که مال این صاحبکار زنان قاچاقی بوده، به همین خاطر مصادره و حبس شده است. همکاری ما در ولایت سوغد فرزان محمدی تلاش کرد در این قضیه موی را از خمیر جدا کند. دو زن ساکنان ناحیه اسفره ادعا دارند که بعد حبس نقلیات و محصولاتشان بارها به اداره گمرک در ولایت سوغد می آیند ولی با ماموران اینجا به سازش نمی رسند. روز 10 اکتبر در قلمرو جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفورов ماموران اداره گمرک خودروی مرسدس سپرینتر را که برنج می برد با گمان دزدی بودن بارش بازداشت کردند. زنی صاحبکار قربانجان آخانوه میگوید تا این لحظه نسبتش جریمه بندی نکرده و بارشان نیز پس ندادند. من از مقامات همین طلب دارم که خیر بار ما قاچاق باشد همین اثبات کنه به ما فهمانده دهند که همین بار قاچاق برنج قاچاق همین خیلی میشود گان که در آینده ما دیده دانسته همین خیلی محصولات نخریم. بار فرارد ماشین من جواب دید خیر بار به شبه هاشان باشد ماشین من همه دکومنتش های همه ویش های انا میخواهشم من همین من یکم باز منم همین برابر قربان خان آمده من رخصت کرده برفتاسی منم یکم باز کار کراسکیم نیدی. این زن صاحبکار قبلا دعوا کرده بود که چند مأمور اداره گمرک بعد بازداشت محصولاتش خود او را نیز لطوکوب کردند. نمایندگان ریاستی گمرک ولایت سوغد شکایت این زن را رد کرده، برعکس خود او را بیمار روانی میخوانند. دادستانی خوجند نیز این جنجال را تحقیق و آغاز پرونده جنایتی را نسبت به آن قطع کرده است. کارمندان گمرک گفتند که آنها ساختکاری کردند زیرا که بارشان قاچاق بود. برای همین این یعنی لرزشی مغزی سر را این همه این ساختکاری گفتند. خیر دختران ساختکاری نمیکنند و نمیدانند برای چه به خلاصه دختران هم باور نکرده آنها عریضه ما را قطع کردند. آخانوه چنین جراحت برداشتنش را دست کاری انشه یک بازرس خدمات گمرک در ولایت سوغد میداند. کوششی به تکرار آزادی برای تماس گرفتن با این بازرس نتیجه نداد. به گفته نگاره رحیموه که شاهد این حالت بوده است، در اداره گمرک بین کارمند این نهاد انشه و صاحبکار زن قربانخان آخانوه بحث سر زده است که بعداً به مناقشه پیچیده و او را زدند و سرش ضرب خورده است. یک کارمند خدمات گمرک در ولایت سوغد که نیز شاهد این حادثه بوده است به رادیو آزادی گفت در حقیقت کارمندان آنها 3700 کیلوگرم برنج آورده آخانوه را حبس کردند چون آن مال قاچاق بود، ولی نسبتش هیچ بدرفتاری صورت نگرفته و سند محصولات قاچاق را ترتیب دادند. اموال قربانخان آخانوه را در مرز تاجیکستان و قرقیزستان حبس کردند که 6 ماه باز بسته می باشد. زنان طلب دارند که مقامات‌های بالایی باید زود به این مشکلاتشان رسیدگی کنند، زیرا در تأمین روزگار خود و فرزندانشان به مشکل روبرو شده‌اند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند. ولایت سوغد که این قضیه آنجا رخ داده است همسرحد ازبکستان و قرقیزستان است. قرقیزستان بهار امسال بعد نزاع مسلحانه در مرز سرحدش را با تاجیکستان بست و بار و ماشین‌های زیاد شهروندان تاجیکستان را مسدود کرد. این حالت کاری بسیار صاحبکاران تاجیک را که از همین حساب زندگی را پیش می‌بردند تاثیر منفی گذاشت. و اخباری بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.